ناظرین، آج میں پھر دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہوں خوشی کا راز لے کے۔ اس دفعہ میں آج آپ کو سکھا رہی ہوں سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی کیا ہوتی ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ ان لائف، اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کیا ویز ہیں ٹو بوسٹ یور سیلف کانفیڈنس۔ ویز ہیں جی، سب سے پہلے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہر کام جو آپ سٹارٹ کریں اس میں آپ نے کہنا ہے شکر الحمدللہ۔ پھر آپ نے باقی لوگوں کا شکر کرنا ہے جو آپ کے کام، چھوٹا سا کام بھی کرتے ہیں، آپ نے ان کو تھینک یو کرنا ہے۔ دوسری بات ہے کہ آپ نے میڈیٹیشن کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ میڈیٹیشن جو ہے وہ ہے کہ جیسے نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھ گئے ایک سٹیٹ میں جس میں آپ ریلیکس ہو جائیں گے، پھر 24 آورز کے لیے آپ اس میں ریلیکسڈ رہیں گے۔ تیسرا ہے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے۔ ایکسرسائز یہ ہے کہ روز صبح ایکسرسائز پہ چلے جائیں، واک پہ چلے جائیں، چاہے 15-20 منٹ کی واک لگا کے آ جائیں۔ اس سے آپ کے نا اندر سے یو ول اسٹارٹ گروئنگ، یو ول اسٹارٹ فیلنگ بیٹر۔ اپنے آپ کو شیپ میں، فارم میں رکھنا ہے۔ چوتھی بات ہے کہ آپ نے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا ہے اور اپنے آپ کو بھی اپریشیٹ کرنا ہے۔ ہاؤ ٹو امپروو یور سیلف سے کمپیئر یور سیلف ٹو یور سیلف۔ امپروو یور سیلف، کمپیئر یور سیلف ٹو یور سیلف، کہ کیا کیا چیزیں کمی ہیں، آپ نے اس کو، ہیپینس امپروو ہوگی، آپ کا کانفیڈنس لیول بہت گرو کرے گا جیسے آپ اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے۔ پھر ایک اور پوائنٹ ہے، وہ ہے کہ انرجائز یور سیلف، کہ کس طرح بیٹھنا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھڑے کیسے ہونا ہے، چلنا کیسے ہے۔ یہ ساری باتیں آپ یا تو کسی کو میچ کر لیں، کوئی آپ دیکھیں کوئی آپ کا ریلیٹیو ہے کہ جو بہت کانفیڈنس کے ساتھ چلتا ہے، آپ اسے میچ کر لیں، یا آپ ٹی وی شوز میں آپ دیکھتے ہیں لوگ کس طرح باتیں کر رہے ہیں یا کھڑے بیٹھے کس طرح ہیں، ان کو آپ کاپی کر لیں، یا کوئی بڑی پرسنالٹیز ہیں جس میں بہت کانفیڈنس لیول پہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو میچ کر لیں، اور اسی طرح آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اینڈ دین یو سی دیٹ بوسٹ، کہ شولڈرز بیک ہونے چاہیے، آپ کے اریکٹ بیٹھے ہیں، آپ اسمائل ہونی چاہیے چہرے پہ۔ اس طرح بوسٹ کریں اپنے آپ کو، ہمیشہ اوپر دیکھ کے چلنا ہے، واک بھی کر رہے ہوں تو اوپر دیکھ کے چلیں۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہے فیک اٹ ٹو میک اٹ۔ جو پرسنالٹی آپ بننا چاہتے ہیں، آپ اس طرح کا پہلے سے اپنی تصویر دیکھ لیں کہ میں اس قسم کا انسان بننا چاہتا ہوں، میں بہت گریسفل ہوں، یا بڑا ہینڈسم ہوں، یا میں اس طرح کیری کرتا ہوں اپنے آپ کو، کس طرح لوگوں سے پیش آتے ہیں، کس طرح آپ کی باڈی لینگویج کیا کہتی ہے، اس طرح آپ نے بننا ہے، ٹھیک ہے۔ فیک اٹ ٹو میک اٹ، ایک رول ماڈل پلے کرنا ہے۔ وین یو اسٹارٹ پلئنگ دیٹ رول ماڈل یو بیکم دیٹ پارٹ، آٹومیٹکلی وہی پارٹ آپ میں آ جاتا ہے۔ پھر ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں آپ وہاں دیکھیے کہ کیا ماحول کیا ہے۔ دیکھیے، یا تو میٹنگ میں جا رہے ہیں تو میٹنگ کے لیے آپ اس قسم کے کپڑے پہنیں گے، اگر کسی کی خوشی میں جا رہے ہیں، کسی کے لیے آپ کسی کی شادی میں جا رہے ہیں تو آپ ظاہر ہے بہت اچھے کپڑے پہن کے جائیں گے، مگر اگر کسی کی غمی میں جا رہے ہیں تو آپ سوبر کپڑے پہنیں گے۔ تو آلویز ڈریس ان دا اپروپریٹ وے، تبھی کانفیڈنس لیول آپ کے گرو ہوں گے۔ یہ میں بوسٹ آپ کے بتا رہی ہوں طریقے کہ کس طرح آپ بوسٹ کریں اپنے آپ کو، کس طرح اپنے آپ کو۔ پھر آپ چیزیں کریں سم تھنگ نیو، ایسی چیز کریں لائف میں کہ جو آپ کے لیے بالکل نئی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کانفیڈنس لیول بوسٹ ہوگا، بیکاز یور مائنڈ ول اسٹارٹ ورکنگ، یو ول ورک فار یور اون امپروومنٹ، یو ول ایکسپینڈ یور لمیٹیشنس۔ ایکسپینڈ کریں اپنی لمیٹیشنس کو، ایکسپینڈ کریں اپنے کانفیڈنس کو، اور دیکھیں کتنی اونچی ہائٹس پہ آپ جائیں گے۔ پھر ویز تو بہت زیادہ ویز ہیں میرے پاس شیئر کرنے کے لیے۔ ایک اور طریقہ بتاتی ہوں آپ کو کہ ریلیکس کریں اس میں، ٹھیک ہے۔ اچھا کھانا کھائیں، تصویریں اپنی جو بنائیں تو ہمیشہ پہلے پازیٹیو تصویر بنا لیں، اپنی نا پازیٹیو میموریز میں رہیں۔ وہ کہتے ہیں اواش یور پازیٹیو میموریز۔ کوئی اسپیچ دینے جا رہے ہیں، کوئی لیکچر دینے جا رہے ہیں، کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں، کوئی ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں، تو پہلے سے سرکمسٹانسز، ایونٹس، ایکسپیرینسز جس میں سے آپ گزر چکے ہیں پازیٹیو، ان پہ فوکس کریں کہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، میں نے اس طرح کیا تو جب میں یہاں جاؤں گا تو آئی ول بی ایگزیکٹلی دا سیم۔ ان پازیٹیو میموریز پہ فوکس کرنا ہے سارا وقت، خوش رہنا ہے، ہمیشہ اسمائل کے ساتھ کام کرنا ہے۔ پھر دوسروں کی مدد بہت کرنی ہے،
हेल्पिंग अदर्स। फिर पॉजिटिव अंदर से रहना है, सेल्फ डायलॉग जो हो आपका पॉजिटिव होना चाहिए इनवर्डली। आपकी सेल्फ टॉक जो है वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। फीलिंग्स जो हैं आपकी अंदर से वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। पिक्चर्स जो आप अंदर से बनाएं अपने, वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। जो अंदर क्या होगा सब कुछ, वो बाहर भी होगा। आउटवर्डली यू विल ऑल्सो बिकम वेरी कॉन्फिडेंट। सो बी कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड टू गेट रिजल्ट्स फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि वेज हाउ टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली। ठीक है, कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली किस तरह करना है कि आपने अपने लिए फोकस करना है, विजुलाइज करना है कि मैं बहुत अच्छा बात कर रहा हूँ, और आपने स्लोली बात करनी है, स्लोली बात करनी है। और आपने बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या होनी चाहिए कि अगले को क्या फीलिंग हो, किस तरह वो रिलैक्स्ड आपके साथ बैठा है। तीसरी बात है कि आई कांटेक्ट होना चाहिए। 70% आप उसकी आंखों में देखें, 30% आप नीचे देखें, फिर 70% ऊपर देखें, फिर 30% नीचे देखें, तो वो आपकी इमोशंस के साथ लिंक हो जाएगा। और चौथी बात जो है वो आपने ब्रीफ उसे कहते हैं, पहले से ही आपने उसको देख लिया कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी हो रही। प्री फ्रेम मतलब है कि आप देखें कि बंदे के साथ आप कैसे बात कर रहे हैं अच्छी तरीके से, तो वही रिजल्ट ओरिएंटेड है आपके लिए। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, फिर मिलते हैं। फिर मैंने आपके साथ बहुत सारी टेक्निक्स भी शेयर करनी है। ठीक है, अच्छा, वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, अब मैं आपको और भी बातें बताना चाह रही थी कि हम कॉन्फिडेंस अपनी परफॉर्मेंस में कैसे ला सकते हैं। परफॉर्मेंस में ये करना है कि आपने विजुलाइज करना है, सक्सेस को विजुलाइज करना है कि मुझे इस तरह सक्सेस मिल रही है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ऊंचा जाएगा। फिर आपने प्रिपेयर करना है, जो आप दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, स्पीच बोल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, हमेशा आप प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड जाएं, फोकस में बैठें, रिलैक्स्ड होके बैठें। ठीक है, एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ कि वेल डन, इस तरह कहना है, शाबाश शाबाश, अपने आप को शाबाश देनी है, शाबाश, वेल डन। ठीक है, जब आपका काम हो जाए, ये परफॉर्मेंस के साथ हैं, ये बूस्टर्स हैं आपके लिए। ठीक है, फिर देखिए कॉन्फिडेंस होती है, बहुत किस्म की कॉन्फिडेंस होती है कि सिचुएशन में कॉन्फिडेंस फ़र्क होती है, टास्क में फ़र्क होती है, और आपकी एक्सपेक्टेशंस में फ़र्क होती है। अब देखिए कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई में लो क्लास है, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं है, मतलब एवरेज स्टूडेंट है, मगर अगर आप उसका दूसरा देखें कि वो कैप्टन है टीम का, क्रिकेट टीम का कैप्टन है, तो उसकी नॉलेज भी होगी, उसकी ट्रेनिंग भी होगी, उसकी स्किल्स भी होंगी, उसमें वो सुपर होगा। अब आप अगर चले जाएं गोश्त की दुकान पे, तो आप देखिए कि वो हो सकता है पढ़ा लिखा बहुत ही कम हो, वो थर्ड क्लास में हो या 6th क्लास में हो या थोड़ा ही पढ़ा हो, मगर अगर आप देखें तो वो बोटी इतनी अच्छी बना रहा होगा, मुर्गी इतनी अच्छे तरीके से काट रहा होगा, हर पीस सेलेक्टेड होगा, डिबोनिंग कर रहा होगा, उसके पास उसकी स्किल है, नॉलेज है उसके पास वो वाली। ठीक है, तो हर बंदा अपने फ़न में बहुत माहिर होता है। अगर वो स्टूडेंट है और कमज़ोर है तो डजंट मैटर, ही इज़ एक्सेलिंग इन समथिंग एल्स, सो ही हैज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। इसी तरह जब आप कहीं स्पीच दे रहे हैं या कहीं बात कर रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं आप पे कि ये भाई एक्सेलेंस से बोले, तो यू हैव टू कम अप टू देयर लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, यू हैव टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब देखिए एक मैं आपको बताती हूँ, एक एक्सपेरिमेंट हुई थी यूएसए में। वहाँ पे 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स थे, एक बहुत सुपर वाले थे, हाई अचीवर्स, और दूसरे थे एवरेज। तो उन्होंने कहा कि चलो हम बताते हैं टीचर्स को कि जो हाई अचीवर्स वाले हैं ना, ये बड़े मॉडरेट से स्टूडेंट्स हैं, और जो एवरेज हैं वो बहुत हाई अचीवर्स है, उलट कह दिया। तो टीचर्स स्टार्टेड ट्रेनिंग देम, गिविंग देम, एक उनको बूस्ट दिया, कि एक उनको इनकरेज किया कि पढ़ाई में तुम बहुत अच्छे हो, तुम सुपर अचीवर्स हो, जो एवरेज वाले थे। तो देखा है उन्होंने एंड में रिजल्ट में कि वो तो सुपर अचीवर्स बन गए, हाई अचीवर्स बन गए, और जो हाई अचीवर्स थे वो मॉडरेट, उनको कहा
हाँ तुम सेटिस्फैक्ट्री हो, ठीक है, तुम उनको इतना बूस्ट नहीं दिया तो वो बेचारे जो ऊंचे थे वो इस लो लेवल पे आ गए। अच्छा, अब जो बिलीफ्स होते हैं आपके अपने, यानी जो आप सोचते हैं पहले से, पिक्चर्स जो नेगेटिव बिलीफ्स आप बना लेते हैं, वो क्या है, वो आपकी सेल्फ प्रोफेसीज बन जाती हैं। देखिए, आप कोई काम करने जा रहे हैं ना, अगर आप लेक्चर दे रहे हैं या डिबेट में जा रहे हैं तो आप उसको देखें पॉजिटिव, कि भाई बहुत पॉजिटिव है हर चीज़। मगर अगर फॉर एन इंस्टेंट आप उसको देखेंगे कि भाई नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूँगा, यूजलेस, तो आप वो वैसे ही हो जाएंगे। अब एक और एक्सपेरिमेंट बताती हूँ आपको, एक सच्चा वाक़या। एक लेडी मेरे पास आई, तो वो जो लेडी थी उन्होंने मुझे कहा कि भाई मेरी जो आ रही है एक बहन आ रही है अमेरिका से, वो बड़ी नेगेटिव किस्म की है और वो मेरे घर का माहौल ख़राब करेगी, वो मेरे अब्बा को सिखाएगी, बहन भाइयों को सिखाएगी मेरे अगेंस्ट, और फिर वो अपना महाज बना के खड़े हो जाएंगे, नो वन विल लिसन टू मी। बड़ी उसने नेगेटिव थिंकिंग की, और उस नेगेटिव थिंकिंग में साथ उसने ये भी कह दिया भाई दोज 2 months विल बी हेल्प फॉर मी। अब मैंने कहा कि देखिए आप इस पे फोकस क्यों कर रही हैं, अगर आप पॉजिटिव फोकस करेंगी तो आप खुश भी रहेंगी ज़्यादा, नहीं तो यही मिलेगा प्लेट में आपको। उस वक्त तो वो बेचारी बहुत नेगेटिव मूड में आई थी, तो उसने मेरी बात नहीं सुनी और पता चला कि एग्जैक्टली उसके साथ ऐसा ही हुआ, वो उसका जो घर जन्नत थी वो हेल बन गई। तो हमेशा फोकस ऑन द पॉजिटिव्स टू गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन लाइफ, टू कीप यू मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, अब मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि क्या चीज़ होती है जो बैरियर्स बन जाती है हम लोगों के सेल्फ कॉन्फिडेंस में, एतमादी पे, खुद एतमादी पे, क्या चीज़ बैरियर्स हैं। तो पहला बैरियर जी है आपका लो सेल्फ एस्टीम। अपने मुतल्लिक आप क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं जो आपका लो सेल्फ एस्टीम होता है, उसमें आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं होता अपने ऊपर, आप चाहते हैं लोग आपको बताएं कि आप क्या करें। तीसरी बात होती है कि कोई आप प्रिपेयर्ड नहीं होते और आप चाहते हैं कि भाई लोग हमें प्रेज़ ही हमारी करते रहें, नहीं तो हमारा सेल्फ एस्टीम बूस्ट नहीं होगा। आप फोकस करते रहते हैं नेगेटिव चीज़ों पे, सारा वक्त नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करते रहते हैं, उससे भी कॉन्फिडेंस आपका लो होता जाता है, क्योंकि सेल्फ होती है लो सेल्फ एस्टीम। मतलब कि आप अपने आप को देखते कैसे हैं, आपके अंदर से एक टॉक निकल रही होती है कि आई एम अ लूज़र, आई एम अ फेलियर, मैं कुछ भी नहीं कर सकता ज़िंदगी में, मैं तो ऐसा ही रहूँगा। ये जो फीडबैक है ना अपने अंदर खुद दिमागी को बिल्कुल कैंसिल कर देता है। फिर आप कोई होते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं, वो होते हैं जैसे डिसलेक्सिक होते हैं, वो PND में ना उनकी गलतियाँ हो जाती हैं, या पढ़ाई में बिल्कुल ही लो होते हैं, और वो ADD पेशेंट्स होते हैं, तो वो स्लो जब होते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, या पुअर डिसीजन मेकर्स होते हैं कि वो कोई अपना फैसला नहीं ले सकते, तो वो उसी में मारे जाते हैं, फोकस बिल्कुल नहीं कर सकते, वो नेगेटिव चीज़ों पे ही फोकस करते रहते हैं। तो ये चंद चीज़ें होती हैं जो कि आपकी लो सेल्फ एस्टीम करती है, अपना आप कुछ अच्छा ही नहीं समझते। फिर आपका दूसरा होता है प्रिपेयर्डनेस, कि अगर आप कोई टॉक दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कहीं जाना है आपने, तो आपने प्रिपेयर ही नहीं किया, तो आप क्या टॉक देंगे वहाँ पे, आप यू विल लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो कैसे फिर आप लूज़ करेंगे कि आपको जब आप कहीं गए और आपने प्रिपेयर नहीं किया और वहाँ जाके आपको देनी पड़ रही है टॉक, तो आपका माउथ जो है ना वो ड्राई हो जाएगा, खुशक हो जाएगा माउथ आपका, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाएगी, आप ऐसे लटक जाएंगे, सीधे नहीं होंगे, खड़े होंगे, आप फिजिट करना शुरू कर देंगे, एक टांग हिलाना शुरू कर देंगे, या आपका होगा कि आप फोकस करते जाएंगे नेगेटिविटी पे कि हाय मुझे क्या हो गया, मैं खामखा गया इधर बोलने के लिए, इन्हीं चीज़ों पे आप फोकस करेंगे। अच्छा, आप चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद मिलेंगे। अच्छा, वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, मैं आपसे शेयर करूं कि देखिए कौन से लोग होते हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, उनमें क्या होता है। वो लोग वो होते हैं जो हु आर विलिंग टू टेक रिस्क्स, हु बिलीव इन देमसेल्व्स, who admit to their mistakes, who learn from their experiences, and they take compliments graciously. ठीक है, these are the people who are always self-confident, कि believe अपने में करते हैं। अब 2 टेक्निक्स शेयर करती हूँ। एक टेक्निक है टॉल ट्री की।
اب دیکھیے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہمیں کانفیڈنس ہو اور ہم کسی بھی لمحے میں بھی چاہتے ہیں، ویسے بھی چاہتے ہیں کہ سارا وقت اس اسٹیٹ میں رہیں، یا ڈیبیٹ پہ جا رہے ہیں تب ہو، یا اسپیچ کر رہے ہیں تب ہو. تو آپ نے اپنے ایک ریسورس لینا ہے کانفیڈنٹ کے حساب سے. آپ نے دیکھنا ہے آپ پاسٹ میں کس وقت کانفیڈنٹ تھے، کون سا اسٹیٹ آپ لیں گے. آپ سوچئے کبھی میٹرک میں آپ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ہوں، یا شاباش ملی ہو، یا آپ کو اسٹینڈنگ اویشن کہیں ملی ہے، یا آپ کسی کو ایڈمائر کرتے ہیں، آپ اس کی طرح دیکھیں آپ بننا چاہتے ہیں، تو آپ وہ کانفیڈنس اسٹیٹ لے آئیں اپنے مائنڈ میں. ٹھیک ہے، دماغ میں لے آئیے. اب آپ نے سوچ لیا، اب آپ نے سوچنا ہے کہ میں کتنا کانفیڈنٹ ہو رہا ہوں، اور اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں، ان چیزوں کو ایکسپینڈ کریں. اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کی جو ایکسپینشن ہے اٹس گوئنگ بیونڈ 100 ٹائمز مور. اتنی اسٹرینتھ آ گئی ہے آپ میں، ایک دم آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اسمائل آ جائے گی چہرے پہ، اینڈ یو ول بلیو ان یور سیلف کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اس ایکسپینشن کو آپ کریں اور ایکسپینڈ کریں، 2000 ٹائمز مور ایکسپینڈ کریں. جب آپ اس اسٹیٹ میں پہنچ جائیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ میں ایک بہت بڑا درخت بن گیا ہوں. وہ ٹال ٹری، وہ پتہ نہیں 1000 میٹرز لمبا ہو، 100 میٹرز لمبا ہو، جتنا جو دماغ میں آئے، چاہے پائن ٹری ہو چاہے اوک ٹری ہو، ایک اسٹرانگ ٹری بن گئے آپ. اس کی جو نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے نا تنا، وہ سمجھیں آپ کے پنجاب کے ایک حصے لے کے کراچی تک اتنا چوڑا تنا بھی ہو سکتا ہے جو آپ کی امیجنیشن میں آئے. یا اسٹرانگ آپ دیکھیں کہ آپ میں بہت اسٹرینتھ آ گئی ہے، اس وقت آپ میں بہت اسٹرینتھ آ گئی ہے، اینڈ یو آر فیلنگ 100 ٹائمز 200 ٹائمز 500 ٹائمز مور کانفیڈنٹ. جب وہ ٹری بن کے آپ میں اور اسٹرینتھ آ جائے تو آپ نے یہ 3 انگلیاں ملا لینی ہے. یہ آپ کا ٹریگر ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جب بھی میں فیوچر میں جاؤں گا، میں نے اسپیچ دینی ہے، کوئی آپ نے دینی ہے اسپیچ، یا کہیں لیکچر دینا ہے، یا بچوں کے سامنے بولنا ہے، یا کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے، تو آپ نے یہ 3 انگلیاں بنائیں تو آپ میں وہ کانفیڈنس لیول ریز ہو جائے گا اور آپ وہ درخت بن جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری ایکسرسائز جو ہے وہ سرکل آف ایکسلنس ہے. اٹ از اے سپر ایکسرسائز. اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں بھی آپ نے ایک کانفیڈنس کی اپنی پاسٹ میں سے ایک ریسورس لائیں جس میں آپ بہت کانفیڈنٹ تھے اور آپ کو بہت اپریشیٹ کیا تھا سب نے. کوئی بھی چیز لے آئیں کانفیڈنس کے لیے، یا تو امتحانوں میں پاس ہوئے ہوں، یا آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو، یا اسکل کیا ہو، یا کوئی لیکچر دیا ہو جس کے لیے تالیاں بجی ہوں آپ کے لیے، یا کوئی مٹھائی منگنی ہوئی ہے، یا کوئی مٹھائی کے ٹوکرے آئے ہیں. وہ کانفیڈنس لیول ہونا چاہیے. اب جب وہ کانفیڈنس لیول آئے تو آپ نے سوچنا ہے کہ میرے سامنے ایک گولڈن رنگ کا سرکل ہے. ٹھیک ہے. اس آپ نے سرکل کے اندر کھڑے ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اس سرکل میں کھڑے ہو گئے تو آپ نے وہاں مٹھی بند کر لینی ہے. دس از کالڈ فائرنگ. ٹھیک ہے. آپ نے اس مٹھی بند کر لینی ہے اور بڑی طاقت سے مٹھی بند کر لینی ہے، اور فیل کرنا ہے کہ میں کتنا جا رہا ہوں اپنی کانفیڈنس کے اسٹیٹ میں. اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ میں 100 ٹائمز بہت پاورفل ہو گیا ہوں. ایکسپینڈ کریں اس کانفیڈنس کو، مٹھی بند کر کے رکھیں. اینڈ ناؤ گو بیک، اسٹیپ بیک آؤٹ آف دیٹ سرکل. پیچھے جائیں، اور پیچھے جانے کے بعد آپ دوبارہ دیکھیں کہ اس سرکل میں دوبارہ سٹیپ ہوں، اب ٹیسٹ کریں مٹھی بند کر کے. پھر ٹیسٹ کریں کیا وہ کانفیڈنس آپ میں واپس آ گئی جو پہلی دفعہ آپ نے کی تھی. اگر نہیں آئی تو پھر آنکھیں بند کر کے آنکھیں بند کر کے جانا ہے اندر. اس میں کھڑے ہو کے دیکھیں آپ کے اندر اتنی کانفیڈنس آ گئی ہے، اور آپ نے پھر مٹھی بند کی. اس اسٹیٹ آف کانفیڈنس میں چلے گئے جو پاسٹ میں آپ کے پاس ریسورس تھی. جب آپ نے مٹھی بند کی اور اس کو ایکسپینڈ کیا 500 ٹائمز مور، ایکسپینڈ کیا اس کانفیڈنس کو، اس کا آئی ایم فل آف کانفیڈنس. پھر آپ اسٹیپ بیک کریں آؤٹ آف دا سرکل آف ایکسلنس. پھر آپ تیسری دفعہ اسٹیپ ان کریں اس میں دوبارہ، اور پھر مٹھی بند کریں. اب مٹھی بند کرتے ہوئے آپ اس لیول میں چلے جائیں گے کانفیڈنس کے. ٹھیک ہے. اب آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کو اسپیچ دے رہے ہیں یا ڈیبیٹ میں جا رہے ہیں، اس کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنا پہلے سے ہی دیکھ لیا اور پھر مٹھی بند کی اس میں. اور پھر آپ نے یہ آپ کے ٹریگرز ہیں، یہ آپ نے فائر کیے. ٹریگرز جب مٹھی بند کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں فائر دا ٹریگر. جب آپ اس سرکل میں سے باہر نکلے تو آپ نے مٹھی کھول دی، اس کا مطلب ہے ریلیز دا ٹریگر.
जब आपने ये तीनों बातें कर ली तो फिर आपने अपना सोचना है कि मेरा बहुत अच्छा हो गया है, इंशाल्लाह मैं ऐसे ही करूँगा। तो जब आप किसी नेक्स्ट टाइम आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी नेक्स्ट टाइम जाएंगे, किसी स्पीच में, किसी कॉन्टेस्ट में, कहीं आपने हिस्सा लेना है, डिबेट में, कुछ भी बोलना है आपने, तो आपने देखना है कि स्टेज के ऊपर, वो पूरा स्टेज के ऊपर एक गोल्डन सर्कल है, गोल्डन सर्कल है। अब आपने दिल में सोच लिया कि अब मैं इधर जा रहा हूँ, ये गोल्डन सर्कल है, मैं इसमें जाके खड़ा होऊंगा। मैं साइड, हाथ साइड पे करके ना एक मुट्ठी बना ले, मुट्ठी तेज ऐसे बंद कर ले, तो आप में वो एकदम वो कॉन्फिडेंस अंदर आ जाएगा, एतमादी आ जाएगी, खुद एतमादी। और जब अब आप डिलीवर करेंगे ना अपना, तो सुपर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फिर आप खड़े हों कभी तो आप ऐसे करके खड़े हों, ये मुट्ठियाँ बंद करके, या आपने पीठ पे ऐसे रख लेनी है, और आपके अंदर एक पावर है, दीज आर कॉल्ड पावर पोस्चर्स, आपने ऐसे रख लेनी है। फिर आप बात करें तो जो दूसरे अगले लोग हैं ना, जो बैठे हैं सारे सुन रहे हैं आपको, वो एकदम लो हो जाएंगे और आप में इतना सुपर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स। फिर आपने चाहते हैं कि आप में और लेवल आए कॉन्फिडेंस का, तो एक माउंटेन देखें, पहाड़ देखें, आपके सामने पहाड़ है, ठीक है, उस पहाड़ के ऊपर लिखा हुआ है गोल्डन लेटर्स में कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब आप चाहते हैं वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आए, ये इजी वाली टेक्निक्स हैं। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता बोलना है कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। फिर आपने उसको हाई लेके जाना है, पिच को, कॉन्फिडेंस 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 बोल के। अब आप नोट करेंगे कि एकदम आप में कॉन्फिडेंस आ गया, स्माइल आ गई, शोल्डर्स बैक चले गए, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी आ गई। अब आपको कोई भी चीज़ चाहिए, पावर चाहिए, तो आप देखें पावर लिखा हुआ है, तो आप बोलिए पावर पावर पावर, उसको ऊंचा बोलते जाएं तो पावर आ जाएगा। अगर आप एनर्जी चाहते हैं तो आप एनर्जी लिखते हैं उस माउंटेन के ऊपर और कहें एनर्जी एनर्जी एनर्जी, आहिस्ता आहिस्ता बोलें और फिर ऊंचा लेके जाएं, ऊंची आवाज़ में बोलें। तो आप नोट करेंगे, अकेले में बैठ के कीजिए, तो आप नोट करेंगे कि वो आपकी एनर्जी लेवल बहुत ऊंची हो जाएगी, सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। यू विल फील एब्सोल्युटली सुपर, एब्सोल्युटली। अगर पीस चाहिए लाइफ में तो पीस लिखते हैं उस माउंटेन के ऊपर, तो पीस आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर करूं, हमेशा कहना है आई कैन डू इट, आई कैन। हर काम के लिए दिन में कई दफ़ा, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा कहना है आई कैन डू इट, आई कैन। इससे आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस विल रियली ग्रो हाई एंड हाई एंड हाई। एक्सेलेंट सुपर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको कॉन्फिडेंस में। अच्छा, अब आप अपनी होस्ट डॉक्टर निघत महमूद और उनकी टीम को इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा।